Hi, I'm Litwin. I'm from Selimangs. My question is to Rakshit Shetty. Rakshit Shetty, Prashant Neel, Yash, you guys are considered to be the new flag bearers for Kannada cinema, the new Kannada cinema. That gives you a great confidence because KGF was doing really good. You know, it was breaking all the, all the records, the box office records and all. So when it comes to 777 Charlie, how confident are you, and what is the kind of confidence you get from the industry and also the acceptance of the movie? I think because of KGF, a lot of perceptions have opened up. People are ready to consider a film which is coming from some other industry, and although it is dubbed in their language, as long as they enjoy the film, I think people are ready to come to theaters and watch the film. So that is the main, the big change which has happened, in recent times. And for us to release 777 Charlie all over the country, there's a very strong reason. I don't think every film has to be a pan-India film, but with certain films there comes a certain a market. For example, for our film, dog lovers are there everywhere. Animal lovers are there all over the country, and that is the market which we are planning to tap. Obviously, once that is tapped, because of the film, because we are so confident about the film, the rest of the crowd also will come and watch the film. So I am hoping for the best in every state. Let's see what happens. Sure. I'm from Film Maybe. I think my question you both can answer, Raj and Rakshit. So, in your both movies connected, like the original culture of Karnataka are displayed in your movies, both your movies. So, is that what you want to tell to other Indian audience? Okay, this is our culture, this is our ancient film, this is what we want to say. So, you just want to speak on it? Yeah, okay, I'll share my opinion. Probably then he can talk about this. I believe, 40, 50 years down the line, when the next generation comes, they should know how any region was 50 years back. And if we can capture it the way it is the way it is, then probably that will be a reference for them. Obviously, there will be documentaries and stuff which will tell them, which will give them even more realistic picture. But probably there are no documentaries made in few of the subjects which we have dealt with. So I believe our films to look back and know, okay, 50 years down the line, this is how Udupi was, this is how Mangalore was. So that's what I believe in. And not every film, but few of the films I would like to explore as much as possible, especially the hometown I come from. There's so much of culture in just that 2 kilometers, from Mangalore to Udupi, or that 60-70 kilometers radius, that I can do 10 films, exploring that culture. So I have still lot to explore. Okay, sorry. You can answer. Yeah, for me, good cinema is a cinema which actually reflects the place which it was shot in. Because normally a person from Thrissur and a person from Kochi, they walk, they talk, they sleep, and they dream differently. The reason is, place is the culture, culture influences the character, and character influences the plot. So when I make films, I make from my experience, and most of the time when he makes film, he makes from his experience. So the places I have grown watching, the experience that I grabbed onto and which has shaken me, I want the world to see it. The world needs to see it because they want to see how different we are still, how we are all the same. Because when you watch Garuda Gamana, you can see that this culture is very different. When you watch Udidaru Kannante, you can see the culture is very different, but you can still see the people are suffering for the same reason. That is where we cross the barriers and we become humans. I think that is the reason. Although it's from the same place, just 60 kilometers apart. I mean, he comes from Mangalore, I come from Udupi. Right from how the tigers are painted, it's completely different. The way it is painted in his film, it is painted in my film. And also the way I think is very different from the way he thinks. So the perspective also changes.
the life he has seen and the life I have seen is very different. The life Kiranraj has seen is very different, which is why he could make this film. I can never make this film, or probably he can never make this film. But yeah, so it's our expression end of the day. As a director or as a writer, the way probably way Da Vinci paints, nobody else can paint, because he thinks in a certain way. Sir, my name is Pradesh Shekhar. I am from India English Malayalam. My question is to നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ സർ കിരൺ സാറിനോടാണ്. ആസ് യു നോ മലയാളം, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ പണ്ട് ഡബിങ് എന്നുള്ള സിനിമകൾ വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും വരുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ തമിഴിൽ വന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വന്നാൽ പോലും അമ്മച്ചി തിരുപ്പി വந்தாച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പലരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി RRR, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം KGF, അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള മൊഴിമാറ്റം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ സ്വീകാര്യതയാണ്. ദർ ഇസ് നോ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ. ഇപ്പൊ ഈ ചാർലിയുടെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ പോലും എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്വീകാര്യതയാണ് നൽകുന്നത്. ദ ആങ്കർ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് പോലും ഏറ്റവും വലിയ പെറ്റ് ലവർ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിലുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ പെറ്റ് ലവേഴ്സും ഒപ്പം സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ, കുടുംബസമേതം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമോ ചാർലി 777? തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടി നമ്മളെ പടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ടീസർ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടാൽ ആദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ട്. സോ ആ കൊച്ചു കുട്ടി തൊട്ട് വളരെ ഏജായിരിക്കുന്ന എത്രയോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുവരെ എല്ലാവരും ഫാമിലിയോടെ വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടമാണ്. ആൻഡ് എവിടെയും ഇതൊരു മാസ് കമേഴ്ഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റ്സിന് കൂടുതൽ പോവാതെ മൊത്തം ഫാമിലി കുടുംബത്തോടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഈ പടത്തിനെ ഫീൽ ചെയ്യുക, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നല്ല, അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ലൈഫിൽ ഇതൊരു വേറെ രീതിയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്ന ഹോപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. ഹായ്, ഫ്രം അനബ്രോഡ്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ 777 ചാർലി എന്നാണല്ലോ. ചാർലി ആരാന്ന് മനസ്സിലായി. എന്താണ് 777? അത് ഞാൻ പറയാം. എന്തോ ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഡോഗ് ലൈസൻസ് നമ്പറാണ് 777 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പപ്പാട്ടിക്ക് ലൈസൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈസൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു നമ്പർ കിട്ടും, അതാണ് 777. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോളറിൽ പേരും നമ്പറും ഇടാൻ പറ്റും. സോ അകസ്മാത് ഡോഗ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഡോഗിലുള്ള ആ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓണർ ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് ഡോഗ് ലൈസൻസ് നമ്പറാണ് 777. Yeah, as you know, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പട്ടികളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വെക്കണമെങ്കിൽ we need a license. Unfortunately, the country has not been very good at executing it very well from the state side. പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളിൽ അതിലുള്ള ഇളക്കമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. In this movie it's executed perfectly. Okay, പക്ഷേ in real life not so much. പക്ഷേ you can definitely go there. ഒരു informal way നമുക്ക് കത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം തൽക്കാലം. We have right now it's not at that level yet, but that is what is written down. So lucky Charlie got a number. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ. നമുക്ക് ഈ ഓരോ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? 8 പാട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 6 പാട്ടാണ് വേറെ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊങ്കണി ഒരു പാട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു രാജസ്ഥാനി സോങ് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു ട്രാവൽ ഫിലിമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് രാജസ്ഥാനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ സോങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഗോവൻ കൊങ്കണി സോങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതർ സോങ്സ് ആണ് ഇപ്പം അതർ ലാംഗ്വേജിലോട്ടൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കി 5 ലാംഗ്വേജിലോട്ടും ചെയ്തേക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകര എക്സ്പീരിയൻസ്, ഭയങ്കര ഭീകര എക്സ്പീരിയൻസ്. ബിക്കോസ് ഒരു ഡോഗ് ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡയലോഗ്സ് ഡബിങ് എല്ലാം ഒരു 70%, ബാക്കി 30% ഓൾമോസ്റ്റ് സൈലൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ചാർലി ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കണ്ടവർ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കി തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. ഒറ്റ ഭാഷയിൽ നിന്ന് സിനിമകൾ എടുത്ത് നല്ല ലാഭം കൊയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് തന്ത്രം. ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് ലിസ്റ്റും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര രൂപ
ഇതിൽ നിന്നും ഒപ്പിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ലിസ്റ്റിനുള്ളത്. അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് ഹിറ്റാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് 1% ഡൗട്ടില്ല. കാര്യം ഇത് 2 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് അല്ലെ 42 അതെ അത്രയുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ലാഗ് അടിക്കാതെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയും വിവരവും വിവേകമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് മറ്റു ഓഡിയൻസ് എന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് 100% അവർക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രീതിയിൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ സോ ഞാൻ പേഴ്സണലി ആയിട്ട് ഐതറിനോട് വിളിച്ചു പറയാം എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഇൻകം ടാക്സും GST ഈ അടുത്ത് തന്നെയാ വന്നത്. ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ഈ പൃഥ്വിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പൃഥ്വിന്റെ വീട്ടിലും ഒരു പെറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ട്, സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പൃഥ്വിരാജിന് ഒരു പിള്ളകളിയാണ് വന്നിട്ട് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കണോ ഇങ്ങനെ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ എഗ്രിമെന്റുകൾ പോലും പുള്ളി സൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് സാധാരണ ഇപ്പം ഒരു സിനിമ നേരത്തെ അതിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജനഗണമന അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ തന്നെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിളമ്പിക്കൊണ്ട് പല വാർത്തകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ മീഡിയക്കാരും കാണുകയുണ്ടായി. ഇതാണ്, അത് ചരിത്രമല്ല, ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി വ്യതിചലിച്ച് നേരെ രാജകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെടുത്ത് അതിന് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഒരു സിനിമയിലൂടെ. ഇനി കുറേ കൂടെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. രാജകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത്, വൈഫ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നു ചേട്ടന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ഡ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചാർലിയുടെ ഈ ഒരു ശബ്ദ മിശ്രണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ രഞ്ജിനിക്കുണ്ട്, ബാക്കി പലർക്കും ഉണ്ട്, പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവർക്കും നമ്മളെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ വീട്ടിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ളതും അവരൊന്ന് ഡൗൺ ആയും അല്പം ഒന്ന് കിടന്നാല് ചാർലി മയങ്ങി എന്നുള്ള സംഭവം വന്നാലും നമ്മളൊന്ന് മെന്റലി ഡൗൺ ആവും. എന്താ മയങ്ങിയത്, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണോ കിടന്നത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തോന്നും. പിന്നെ അവര് ഡയറക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ പോലും നിൽക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും, ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അവര് പ്രതികരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അവരുടെ റിയാക്ഷൻസും അവരുടെ ഒരു ശബ്ദവും വരുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. ഇത്രയും അവാർഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള രാജകൃഷ്ണൻ ചേട്ടന് ഇതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നോ ചാർലിയെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ? ഭീകരമായ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കിരണുമായിട്ടാണ്. കിരൺ ആദ്യം പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ പട്ടിയുടെ റിയൽ ബ്രീഡ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഏത് സൗണ്ടും നമ്മളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പടങ്ങളും ഞാൻ എന്തുമാത്രം മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ എനിക്കുണ്ടായത്. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചാർലിയുടെ സൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈവൻ ഒരു ചെറിയ മുരൾച്ച പോലും അത് കിരൺ വാസ് സോ, ഞാൻ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞില്ല അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ അനുഭവിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രഷർ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എഫക്ട്സ് ടീം വന്നിട്ട് ഈവൻ ഹാഡ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് കിരൺ ആക്ച്വലി. എൻ്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുൾ ഇത് ലേ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം, സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് എ സ്മോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 10 പ്രാവശ്യം 15 പ്രാവശ്യം കറക്ഷൻ. ഐ വർക്ക് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 400 hours ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്ട്. ജസ്റ്റ് മെയിൻ ലാംഗ്വേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതർ 5 languages. അത് ഫേസ്ബുക്കും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാക്കിയത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഈ എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ 2 പോർഷൻസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അറിയാതെ വന്ന റിഫ്ലെക്സ് ആണ്, ഞാൻ തെറി വിളിച്ചു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ കരയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പടം ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിങ്ങ് പോയി. കാരണം ഞാൻ നാണം കെടുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് 3 പേര് ബാക്കിലുണ്ട്. ഈ സാർ കരയുന്നത് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്, ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ഹി വാസ് ഇൻ എ ഷൂട്ട്.
വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ I started crying. Suddenly he also got emotional. ഫോണിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യം പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി ആർ സോ മച്ച് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് മൂവി. വേറെ ലെവലാണ്. വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓൾ ഫോർ ഗുഡ് ഫോർ ദ മൂവി. യെസ്. ആക്ച്വലി KGF ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ പോകാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കഥ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്കിത് കന്നഡയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അഗൈൻ രക്ഷിത് സാറാണ് അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഇത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഇമോഷനാണ്, ഇതെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരണം, സോ നമ്മൾ 5 ഭാഷയിൽ ഇതിനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടാണ് ആ കോൾ എടുത്തത്. എനിക്കത് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ അത് പാൻ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിന് റീച്ച് ആവും, അത് അങ്ങനെ തന്നെ റിലീസാവും എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടണമായിരുന്നു, അത് മൊത്തം ടീം എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു മലയാള പടത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എവിടെയും കുറച്ചുകൂടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്ന് ലാൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്ന് ഡബിങ്ങിൽ എൻറ്റയർ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോസസ് സതീഷ് സാറ് നമ്മുടെ പറമ ഓഫീസിൽ വന്ന് അവിടെ പടം കണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡയലോഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ആൾമോസ്റ്റ് 70 ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പടത്തിൽ. എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും അതിൻ്റെ വോക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടില്ല ഇത് വർക്കാവുന്നില്ല, ഇത് വേണമാ, ഇത് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോർഷൻസ് എന്തുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ജാഗ്രതയോടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മലയാള പടത്തിന് അതെ അവർ രഞ്ജിനി മാം പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡബ് സിനിമ എന്ന് തോന്നത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും Anjal from Kerala Vision. How easy was to handle the dog, Charlie, emotionally? And also apart from that, so many movies are rising from the south, like hitting, shaking the Bollywood, even the box office. So how confident are you when the movie reaches the Hindi audience? So actually, നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. സൗത്ത് സിനിമാസ് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് നോർത്തിൽ സക്സസ് ആവുന്നത് ആൾറെഡി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. സോ ചാർലി അവർ രക്ഷിത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഡോഗ് ലവേഴ്സ് പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പടത്തിന് അവർ വന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ആരൊക്കെ ഈ ഡോഗ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ അവർ വിളിച്ചോണ്ട് വരും. എനിക്ക് അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ട്. സോ പിന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, എനിക്കൊന്നും മറന്നു. ഇമോഷണലി ആക്ച്വലി ചാർലി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, വേറെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും നമ്മൾ ചാർലിന് കൊടുത്തത്ര കെയർ വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഈവൻ രക്ഷിത് ഷെട്ടി വരെക്കും. സോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയിട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ പക്ഷെ ചാർലിക്ക് കാരവാൻ ഉണ്ട്, രക്ഷിത് ഷെട്ടി ഇല്ല, സംഗീത അവർക്കും ഇല്ല, ആർക്കും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടെ കാരവാൻ നമ്മൾക്ക് ചിലയിടത്ത് റൂറൽ ഏരിയാസ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാരവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ കാരവാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ AC ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി അയച്ചിട്ടാണ് ചാർലിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത രീതി അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അവൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു എമോഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്, അവൾ ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ
ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ അറൗണ്ട് 20-25 ടേക്സ് എടുത്താലേ വർത്താണ്, അത്രയും ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ചാർലി ഒരേ ഒരു ടേക്ക് തന്ന ദിവസമുണ്ട്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടേക്ക് മാത്രം കിട്ടിയതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞാലും വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അന്ന് അവൾക്ക് മൂഡില്ല, അന്ന് അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു. സോ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഡേ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ സൂപ്പറായി ഓക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ എമോഷണലി നമ്മളെല്ലാവരും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ദ എൻറ്റയർ ടീം. ചാർലി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ്. ദ എൻറ്റയർ സെറ്റ് അറൗണ്ട് 150-200 ക്രൂ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ പടം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പടത്തിൻ്റെ ഹീറോയിൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറാണ്, സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ചാർലി. സർ, കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീറോയിൻ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലാണ്. നമ്മള് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പക്ഷെ ചാർലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിയും കെയറിംഗും ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ചാർലി രാവിലെ മുതൽ ഓഡിറ്റർ ഇപ്പോഴൊന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുക, കാരണം അത്രയും ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ചാർലി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർലി ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റില് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹീറോയിന്റെ അടുത്താണ്, എത്രമാത്രം കെയറിംഗ് ആയിരുന്നു, എത്രമാത്രം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ടു യു ആൻഡ് ടു ദ ടീം, ടു ദ ഹീറോയിൻ? Was Charlie friendly to all of you? Was Charlie nice to you? Yes, of course. Charlie is good to everyone and she is the heart of the whole film. So yes, actually I'm jealous of her most of the time because you know the attention she is getting. Anywhere she goes, if there is a crowd for Rakshit Shetty or not, for her there will be a queue that people see. She was even turning and telling, yeah, that is me. So the thing is, it was difficult to shoot for us because, as I told earlier, like we can only go for one take when she gives a proper one. We cannot take another chance when she is giving it properly. So it was very difficult for all of us because we cannot improvise and we can't experiment with our performances. So it was difficult, yes. Patience. But yes, Learned a lot yes, of yes. This was patience. one thing that everyone had to learn with the time passing by. Like it was 1, 2, 3, 4 years passed by, and even Charlie grew with us. And Charlie started her performance. She was like 2 months. That time she knows what is acting. She was born for the camera, and she has seen the world more than anyone would have seen. She had traveled all over from Mysore to Kashmir. So she has been the great artist, moreover, that she has been good with us as well. Yes. She had learned the art so well that as soon as he says cut, she knows this is done. One task is done. so much she had learned on sets. Very nice, very nice. I think കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. I think all of you need that sleep, no? But ആക്ച്വലി അവള് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ മോണിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് വരും. മോണിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പട്ടി കാണുമ്പോൾ ഇത് പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവള് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡന്റ് ആയതുണ്ട്. there's somebody else. One last question. Yeah, okay. My question is to Sangeetha. So Sangeetha, you have a background from ministry. So when someone like that tries to enter into the mainstream cinema, this is always this thing called there is one role that can make you and one that can break you. And also when it comes to 777 Charlie, you have taken a commitment of 2 years and you have not completed any other movies. So what do you think the future for you is after this movie? Are you confident about it? See, the reason why I accepted the commitment for 2 years was the story was so beautiful that I felt I went and discussed with my family. And what I personally felt was it is better to do one movie in 10 years than doing 10 films in a year. And this is a movie that anyone would die to be a part of. And even if not Devika, and if I would have done any other part also, I would have been same way proud because the movie is a gem. And the time also it has taken, I would like to add this, it has taken 4 years and probably the time is right because this is a treat to audience. After pandemic, in the pandemic, throughout that journey also, the things that we needed was to go out of our house.
to travel. The first thing to do was I want to travel. Because not everyone had a girlfriend or a boyfriend to be with. So someone somewhere decided to give home to a stray dog probably, and everyone got attached to the pet. And the reason, and probably that's why Destiny wanted something like after pandemic Charlie to be released. So it's the right time. Absolutely. Ipo korchukude aalkarku aa emotion manasilavum. The people will understand a few more people because of the pandemic. So I think it's namukku the wind up cheyanulla samayamayi because kore adhigam samsarichu. 1 minute. നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകൾ കാണാറുണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത, അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യരോടുള്ള ക്രൂരത. ഇതൊരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നൽകുമോ? ഈ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയിൽ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന സിനിമയായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ അവര് രാജേശ്വരം എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പടം കാണേണ്ടത് മാം പറഞ്ഞ പോലെ പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു പെറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതായാലും നിർത്തും. അത് 100% കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. Pets മാത്രമല്ല, animals in general. Animals. Yeah, but you should watch it. KGF എത്ര ലാഭം കിട്ടിയായിരുന്നു? KGF. അതിന്റെ പുറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. KGF എത്ര ലാഭം കിട്ടിയ? അവരൊന്ന് പറയൂ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ, എന്തെങ്കിലും പറ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ ചേട്ടാ? അതെളുപ്പം പറയൂ. അതിപ്പോ പറയൂ. Okay, all right. Thank you so much. Before we wind up, I think you wanted to say something. Hello. എവിടെയാ? എൻ്റെ പേര് ജീവ. Hello. ഇവിടെ എൻ്റെ മകളുണ്ട്. ചാർലിയിൽ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റുമോ? Of course, please. Pramod, can she touch Charlie? Charlie sleeping ഒന്നും ചെയ്യൂല പാവം. What is മോളുടെ പേര്? മോളുടെ പേര് മഹാലക്ഷ്മി. Mahalakshmi, meet Charlie. Charlie, meet Lakshmi. അയ്യോടെ പാവം. Sorry, Charlie's not interested, Mola. Come. Say hi. Ayoda, pav. She was sleeping. Chakra. Thank you. So, kindly, I mean, all the issues. Kiran sir, one question for you. ഓഡിയൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് സിനിമേന്റെ പറ്റിട്ട് അല്ല, ഡോഗ്സിന്റെ പറ്റി. Yeah, I think it has helped us, in fact, because in the pandemic, if you observe, you open social media and only dog videos you're seeing. And as she said, you know, in the pandemic, people have gone for, you know, they're starting loving dogs more than ever. So I believe for this film, I think the Destiny has created the right time for it to release. Also, it's a great film. So yeah. All the best, team. Thank you so much. And lastly, I would like to thank Prithviraj and his wonderful team because you know, after watching the trailer, he's shooting out of the country, and after watching the trailer, he messaged him, he messaged me, he messaged our cinematographer. You know, I don't know, I mean, when he's so busy, but he still took time, and when he's presenting a film, he takes it very seriously. So, you know, really thankful to him, and also thankful to Rishan Schiffer. Thank you so much for, you know, distributing this film. Means a lot. Thank you. Actually, പൃഥ്വിരാജ് സാറിൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്കറിയാം കന്നഡ 777 ചാർലി കന്നഡ വെർഷൻ ഒരു സേഫായ ഹാൻഡിൽ കൈകളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മലയാളം അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ടീസർ റിലീസിന് അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ വരെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ രാജാ സാറിനെ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ രാജാ സാറോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്ക് തമിഴില് ആളുണ്ട്, തെലുങ്കിലും ഉണ്ട്, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ആരാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക്
പൃഥ്വിരാജ് സാർ കിട്ടിയായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഒരു കാര്യം, മറ്റേ ആ ഷോറിലുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചതാ, ഞാൻ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു 11 മണി 12 മണി രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു, സാറിന് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു 2-3 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കോളിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, ലിറ്ററലി 3-4 hours മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് രാജാ സാറിന്റെ കോൾ വന്നു. ഞാൻ എത്ര എക്സൈറ്റഡ്, ഒരു മൊബൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി പറിച്ച് കോൾ എടുത്ത് സർ എന്തായി സാർ എന്നിട്ട് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായത്. സർ എന്തായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പൃഥ്വിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പടം, ഇത് ഷോറില്. അതിൻ്റെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പറ, ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവര് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തു, അതിന് പിന്നെ രക്ഷിത് സാറൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്, ഈവൻ രക്ഷിത് സാറിന് ഇതിന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണ് വിളിച്ചത്. അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അമ്മ പൃഥ്വിരാജ് സാറാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർലിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ നന്ദന തൊട്ട് വലിയ ഫാനാണ്. സോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ആക്ച്വലി കാസർഗോഡിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവരെല്ലാരും, ഞാൻ ഒരു 10 വർഷമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവന് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവന് സത്യത്തിൽ ഒരു സംവിധായകനാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ, ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചോ ഇവൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ താങ്ക് യു പൃഥ്വി സാറിനും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനും, ഒരു ആൻഡ് വിപിൻ അവരെ ടീമിൽ ഡിജിറ്റൽ ടീം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന, ആൻഡ് താങ്ക് യു സർ, ലിഷിൻ സർ, ആൻഡ് മഞ്ജു മാം, ഹെയ്ൻസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കന്നഡത്തിൽ എത്രത്തോളം, കാരണം എല്ലാ ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് എല്ലാ മലയാളികളും നമ്മുടെ പടത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Once again, a big thank you to the entire